عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. عند الولادة سفيانا بما اختتني. من شر نار وسراك ومن محن. يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صدر شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن حبيب عبد الرحمن السلام. صدر شيخنا وربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن جهل بن خير وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم
ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Majuan biar rapat. Halaman Qur'annya 226, ayatnya ayat yang ke-8 surah Ar-Ra'd ya. Bacaannya Allahu ya'lam ma tahmilu. Sudah ketemu semuanya? Halamannya halaman 226 surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Huwa alladhi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'u
شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاستمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم
yang ke-99. Qul ya ahlal kitabi, bacaannya halaman 57 surah Ali Imran ayat yang ke-99, bacaannya qul ya ahlal kitabi. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh manggil dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pengecualian. Umat-umat terdahulu memanggil nabi-nabi ini dengan namanya. Umat terdahulu memanggil nabi-nabi dengan nama-nama nabi mereka semua. Jadi mereka kurang ajar dengan nabi mereka. Dipanggil Adam, dipanggil dengan kalimat Nuh, dipanggil dengan kalimat Ibrahim, tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah yang maha mulia tak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama beliau. Allah panggil dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, kan demikian ya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Oleh karena itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah beliau mengatakan haram bagi seorang laki perempuan muslim muslimah menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan nama beliau saja. Kan sekarang ada lagu tuh Muhammad, apaan Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kalau memang Nabi Muhammad tidak diperbolehkan menyebutkan nama Nabi Muhammad hanya dengan apa? Dengan nama Rasulullah SAW. Emangnya tukang beca dipanggil Muhammad? Ini ulama yang bilang sekelas Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Siapa beliau Imam As-Suyuti rahimahullah? Seorang ulama yang sudah lebih dari 70 kali berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqzatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan jaga, langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad. Setiap kali ada muskilah dengan hadis, itu langsung beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ini hadisnya hadis sahih, atau ini hadisnya hadis hasan, atau hadisnya hadis yang dhaif. Sama dengan Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau manakala ada kemuskilan, kesulitan, ini hadis apakah hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif, maka langsung beliau bertemu secara jaga, secara sadar dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Suyuti bilang enggak boleh seorang muslimah menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan apanya? Dengan namanya saja enggak boleh. Kenapa demikian enggak boleh? Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung manggil Nabi Muhammad dengan kalimat tadi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Makanya kita nggak boleh tuh nyanyiin apalagi tuh lagu tuh. Kenapa demikian? Kurang ajar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad aja kita nggak boleh langsung menyebutkan dengan namanya. Misalnya berkata Abu Bakar, berkata Umar, berkata Uthman, ini nggak ada adabnya dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Kan orang sekarang begitu, perlu apa? Perlu dalil, padahal nggak ngerti baca Quran, nggak ngerti baca hadis, nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Dia taunya itu hadis dhaif, nggak ngerti. Coba tanya, dhaif itu apa sih? Sahih itu apa sih? Sahih terbagi berapa sih? Kalau bilang ini hadis sahih nih,
Kita mesti ngamalin. Tanya sama itu orang yang ngomong hadis sahih, Pak numpang tanya, Mas numpang tanya, hadis sahih itu apa sih? Kemudian hadis sahih terbagi berapa sih? Kan demikian. Ini buktinya mana? Kita perlu menyebutkan nama Nabi Muhammad tadi nggak boleh dengan langsung menyebutkan namanya saja. Apalagi nama Nabi Muhammad, sahabat saja nggak boleh. Kalau nyebut nama Abu Bakar nggak boleh Abu Bakar. Sebelumnya didahului dengan kalimat apa? Sayyiduna. Buktinya mana? Hadis sahih dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab apa lagi? Rijal Haular Rasul yang dikarang oleh Syekh Khalid bin Muhammad bin Khalid rahimahullah. Beliau menukilkan ucapan Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Abu Bakrin Sayyiduna. Nah kalimatnya ini, Abu Bakrin Sayyiduna wa aqtaqa Sayyidana. Ini yang ngomong Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, bukan tukang tahu yang ngomong, bukan tukang tempe yang ngomong, tapi siapa? Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, Abu Bakrin Sayyiduna, pemimpin kami yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau Aqtaqa Sayyidana, telah membebaskan pemimpin kami. Siapa? Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan Sayyidina Bilal tidak dengan Bilal, tapi dengan kalimat apa tadi? Sayyiduna Bilal. Adabnya Sayyidina Umar terhadap Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Makanya ulama-ulama kita, guru-guru kita, manakala menyebutkan nama sahabat, pasti sebelumnya didahulukan dengan kalimat Sayyiduna. Coba antum bulan puasa Ramadan, Bilal yang sering kita bilang sebenarnya bukan Bilal, Muballigh namanya. Kalau boleh kan Jakarta sekarang ceramah. Ini Muballigh sebenarnya yang suka teriak-teriakan tuh, sholat tarawih ajarakumullah. Itu bukan Bilal, tapi apa namanya? Muballigh, ingetin tuh. Jadi itu bukan Bilal, tapi namanya Muballigh. Fadlan minallahi wa ni'mah, disebut Muballigh. Pas lempengan Khalifatu Rasulillah Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Kan demikian. Pakai kalimat apa tuh? Sayyiduna. Guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita cara manggil nama sahabat, cara menyebutkan nama sahabat tidak kurang ajar. Tidak dengan kalimat Abu Bakar, tapi dengan kalimat Sayyiduna Abu Bakrin atau Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali. Jadi nggak boleh seorang muslim, seorang muslimah tadi menyebutkan Nabi Muhammad hanya dengan namanya saja. Qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Muhammad luar biasa, subhanallah. Zaman dulu disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau ini Al-Khasaj Al-Kubra, pada juz yang pertama beliau menyebutkan di sini ada orang Yaman yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyiduna Dhu'aib bin Kulayb. Siapa namanya? Dhu'aib bin Kulayb, bukan Kulayb, bukan Kulayb pepek-pepek. Sayyiduna Dhu'aib bin Kulayb Al-Khawlani rahimahullah. Ini beliau orang Yaman yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau di zamannya ada seorang pembesar, ada seorang pemerintah, pejabat tinggi, seorang raja yang bernama siapa? Al-Aswad Al-Arani. Ini beliau Al-Aswad bin Qais Al-Arani, seorang penguasa di zamannya, ngaku-ngaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi karena si Sayyiduna Dhu'aib bin Kulayb, Sayyiduna Dhu'aib bin
susah banget ya. Sayyidina Dhu'aib bin Kulayb, bukan Su'aib, bukan Su'aib lagi. Sayyidina Dhu'aib bin Kulayb radhiyallahu anhu al-Khawlani adalah orang Yaman yang pertama kali masuk Islam. Dipanggil dia oleh Al-Aswad bin Qais, dipanggil, kata dia, ditanya, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi saya utusan Allah? Nih nabi palsu nih, yang namanya tadi Al-Aswad bin Qais, apakah saya seorang utusan Allah? Langsung Sayyidina Dhu'aib bin Kulayb al-Khawlani beliau katakan, ma asma, anda gak denger ente ngomong. Dia apa itu? Dicuekin. Atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi saya utusan Allah? Apa kata beliau? Ma asma'u, anda gak dengar ente ngomong. Pas yang kedua kalinya ditanya, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata beliau? Na'am, ya, saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Langsung disuruh dibakar. Siapin api yang besar. Bakar nih Dhu'aib bin Kulayb di api yang sangat besar. Karena di hatinya tadi sudah beriman, membenarkan terhadap kerasulannya siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibakar dengan api yang sangat besar berjam-jam. Kan seharusnya matang, kan seharusnya gosong. Jadi sate urusannya kan tuh. Di api yang besar, dibakar berjam-jam. Api dimadamin, dikeluar, dia selamat. Tidak ada bajunya yang apa? Yang kebakar sedikit pun. Kebingungan nih. Tadi siapa tadi nama itu? Al-Aswad bin Qais. Ini orang apa-apaan? Saya udah apa? Udah bakar di api yang sangat besar, tapi tidak apa-apa ini orang. Kenapa demikian? Di hatinya ada tasdiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya membenarkan secara penuh, beriman secara penuh terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang yang kepercayaan daripada Al-Aswad bin Qais, ini dia bahaya nih. Dhu'aib bin Kulayb bahaya kalau tetap di Yaman. Usir dari Yaman, diusir dari Yaman. Karena dibakar dengan api yang besar, tapi tidak apa? Enggak kebakar, sama sekali enggak sentuh badannya. Karena di hatinya terdapat tasdiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari Yaman, datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, alhamdulillahilladzi lam yumitni thumma arani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man sana'a bih kama sana'a bi Ibrahim Khalilur Rahman. Segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sampai aku bisa melihat satu umat Nabi Muhammad SAW yang sampai hari ini dia tidak kebakar sedikit pun dengan api yang sangat besar, sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi umat Nabi masih ada begitu tuh, bukan tekbal, bukan, tapi apa tuh? Di hati dia ada apa? Kecintaan yang sangat luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad luar biasa. Nama beliau itu Nabi Adam melihat ada di tiang-tiang arash terhadap yang beliau lihat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap tiang arash ada kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam alaihissalam, falam ara fis samawati mawdi'an illa ra'aitu isma Muhammadin maktuban alaihi. Aku enggak melihat di langit kecuali setiap aku naik ke langit, di tempat tersebut pasti ada tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisan Nabi Muhammad.
Setiap naik ke langit ada tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Nabi Adam alaihissalam, wa anna rabbi askanani al-jannah falam ara fil jannati qasran wala ghurfatan illa isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku Allah masukkan dalam surga, tidak aku melihat di surga bangunan, istana dan kamar, melainkan tertulis di dalamnya nama Nabi Muhammad SAW. Di surga, di istana-istananya terdapat kalimat Nabi Muhammad SAW. Di kamar-kamarnya terdapat tulisan kalimat Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Nabi Adam alaihissalam, aku melihat nama Nabi Muhammad tertulis ala nuhuril huril ain, di atas bagian dada atas bidadari. Semua bidadari ada kalimat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saking mulianya, saking begitu hebatnya pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah katakan, kul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ahli kitab, Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah, dia mentafsirkan adalah yang pertama ulama-ulama ahli kitab. Ulama ahli kitab mereka mengetahui betul dengan semua sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kitab-kitab Taurat, di kitab-kitab Injil, pembuktian kebenaran tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Sudah ada di kitab-kitab Taurat, di kitab Injil tertulis bahwasanya akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya? Yaitu pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, saya rasa salah seorang pendeta Yahudi yang bernama Ka'bul Ahbar, Sayyiduna Ka'bul Ahbar, ini pendeta Yahudi. Beliau ini pendeta Yahudi yang menguasai kitab Taurat. Satu hari beliau berjumpa dengan salah seorang pendeta Yahudi menangis. Ini pendeta Yahudi menangis, ditanya, ma yubkika, apa yang buat kau menangis wahai pendeta? Apa kata beliau? Wahai pendeta, unshiduka billah, lain akhbartuka ma abkaka la tusaddiquni. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kau kasih tahu aku apa yang buat kau nangis, pasti kau akan membenarkan aku. Qala na'am, iya kata dia. Apa kata pendeta ini? Unshiduka billah, hal tajidu fi kitabillahi al-munazzal anna Musa nazara fit Taurat. Apakah engkau mendapatkan dalam kitab Taurat, Nabi Musa waktu melihat kitab Taurat terdapat kalimat seperti ini, inni ajidu ummatan fit Taurah khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna bil kitabil awwal wal kitabil akhir wa yuqatiluna ahlad dalalah hatta yuqatilu al-awra ad-dajjal. Faqala Musa rabbi ij'alhum ummati, qala hum ummatu Ahmad, ay ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku mendapatkan dalam Taurat bahwasanya ada sebuah tulisan nanti Allah akan keluarkan di akhir zaman umat yang merintahkan manusia dengan kebaikan, melarang dengan kemungkaran, beriman dengan kitab yang pertama. Siapa mereka? Nabi Musa bilang, ya Allah, jadikanlah mereka umat aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua sudah disebutkan dalam kitab apa? Dalam kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam, diminta agar kita menjadi umat beliau. Tapi Allah katakan hum ummatu Ahmad, mereka semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, berkata Sayyidina Al-Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu, maka beliau katakan bahwasanya Nabi Musa pernah mendapatkan dalam kitab Taurat sebuah tulisan, ummatun masahifuhum fi sudurihim, umat nanti akhir zaman yang mushaf Al-Quran mereka ada di dada-dada mereka. Jadi muslimin, muslimat hafal Quran bukan di otak mereka, tapi di mana? Di dada mereka, disimpan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Sekarang anak-anak kecil hafal Quran, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz, dari Fatihah sampai apa? Sampai An-Nas kita juga sama hafal. Al-Fatihah, An-Nas kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Khotam kita. Ini anak-anak kecil, subhanallah. Mereka bukan dihafal di mana? Di otak, tapi ditaruh di dada mereka. Sampai orang Yahudi hari ini di Israel, mereka ketakutan. Banyak anak-anak kecil muslim, muslimah yang mereka hafidhah, masih usia kecil. Nggak kaget, zaman dulu Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, subhanallah. 7 tahun hafal Quran di luar kepala mereka semua. Sampai hari ini subhanallah, Allah jaga itu. Ada sebuah perkampungan di Palestina sana, itu isinya anak-anak kecil yang hafidhah, masih kecil-kecil hafal Quran mereka semua. Itu kampung dibombardir oleh Israel. Kenapa demikian? Khawatir nanti apa? Islam akan berkembang. Ya Allah, ketakutan mereka semua. Muslimin, muslimat hafal apa? Hafal Al-Quran. Ini kata Nabi Allah Musa alaihissalam, aku melihat nanti di akhir zaman ada umat yang mushaf Qurannya di dada-dada mereka. Yalbasuna alwana thiyabi ahli jannah. Mereka memakai warna baju ahli surga, 2 baju ahli surga, 2 warnanya. Yang pertama putih, yang kedua hijau. Itulah baju ahli surga yang akan dipakai oleh muslimin, muslimat, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa demikian. Mereka nanti akan mengenakan baju-baju ahli surga. Yasuffuna fi salatihim. Mereka berbaris dalam salat mereka, rapi barisannya, safnya rapi. Jadi kalau udah imam istawu wa'tadilu atau sawu sufufakum, langsung kita apa? Rapatkan, rapikan baris saf-saf kita semua. Tapi ingat, bukan kaki tapi apa? Bahu dengan bahu. Di istiqamah jangan kaki ya, kaki lagi ada injek-injek kantar. Bahu dengan bahu, bukan kaki dengan kaki, bukan. Yang sunnah 4 madhab bukan kaki tapi apa? Bahu dengan bahu. Pas imam bilang istawu wa'tadilu sawu sufufakum, langsung kita rapetin bahu kita dengan ikhwan kita, dengan saudara kita, rapetin. Bukan kaki sekali lagi ya, tapi bahu dengan bahu sesuai dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi Musa melihat demikian. Nanti di akhir zaman ada umat yang memakai baju-baju ahli surga. Bajunya warnanya putih dan hijau. Mereka berbaris dalam saf seperti kasufufil malaikah, seperti safnya malaikat. Sama kita tuh. Jadi barisan kita di barisan salat, kita rapat, kita lurus, kita rapi, itu sama dengan saf-safnya para malaikat. Subhanallah. Ini umat Nabi Muhammad, aswatuhum fi masajidihim kadawiyin nahli. Suara mereka di masjid-masjid mereka seperti suara gemuruh lebah yang berkumpul. Ya Allah, kita kedengaran di langit itu umat Nabi Muhammad waktu baca zikir bersama-sama itu seperti suara lebah yang berkumpul. Baca ratib tadi, ratibul attas, baca di sana ada selawat, ada istighfar, ada tasbih, ada tahlil, macam-macam kita baca. Itu sampai di langit suaranya seperti suara lebah yang sedang berkumpul. Subhanallah. La yadkhulun nar minhum ahadun illa bari'a bil hasanat mithlu ma bari'al hajar min waraqi syajar. Salah seorang umat Nabi Muhammad
tidak akan masuk dalam neraka-Nya Allah, melainkan dia terbebas dari kebaikan-kebaikan. Kan sampai Nabi Muhammad nanti kalau lihat umatnya ada yang mampir neraka, beliau langsung apa? Langsung turun memberikan syafaat pada umatnya. Beliau nggak rela kalau seandainya sampai ada satu umatnya yang masuk apa? Yang masuk ke dalam neraka. Tapi ingat, ini yang menjalankan secara maksimal syariat Nabi Muhammad SAW. Yang dikenal yang pertama ada asar dari wudunya. Kalau yang nggak pernah sebenarnya gimana? Ada asar wudunya di wajahnya, di tangannya, ya minimal setahun sekali ente banyak deh dia. Masih ada repan deh setahun sekali it doang apa deh. Masih ada bekas wuduknya dikit-dikit, tapi gelap remeh-remeh nggak kelihatan. Setahun sekali. Ketahuan dari itu tuh. Nabi mengenalkan umatnya ketahuan dari bekas air wuduknya. Jangan nanti di akhirat, di dunia ketahuan. Orang yang sering wudhu ketahuan mukanya, nggak bisa dibohongin. Putih banget, hitam manis itu ya. Manis hilang kayak hitam doang. Ini luar biasa, ketahuan. Nanti di akhirat di padang mahsyar Nabi melihat tuh umatnya, Nabi kenalin. Mereka semua ghurran muhajjalin min athari wudu. Mereka mukanya penuh dengan cahaya, tangannya penuh dengan cahaya, kaki penuh dengan cahaya, bekas wudu yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Makanya ulama kita menyuruh, merintahkan kita kalau bisa wudu batal, wudu lagi. Wudu batal, wudu lagi. Setiap batal jangan apa? Jangan putus wudu kita. Subhanallah, itu ada asarnya. Ada orang yang meninggal dunia karena yamutul mar'u ala ma'asya. Ada orang meninggal dunia pasti kata Nabi sesuai dengan kehidupan yang biasa dia kerjain. Yang biasa mabuk pasti meninggalnya pas lagi apa? Lagi mabuk. Perempuan atau laki yang berzina pasti meninggalnya pas lagi berzina. Itu udah pasti. Nabi yang bilang orang yang istiqomah wudu pasti meninggalnya habis umurnya dalam kondisi apa? Kondisi berwudu. Jangan main-main ini. Nabi yang bilang kalau ada orang yang berwudu sampai dia meninggal dunia, yang langsung datang malaikat Jibril. Subhanallah, pemimpin malaikat datang ngiringin ruhnya. Jangan sampai digoda oleh setan. Subhanallah. Jadi untung kita setiap syariat yang kita kerjakan dari syariat Nabi Muhammad SAW itu punya keuntungan keselamatan di akhirat. Dan demikian tuh orang yang istiqamah wudu tadi didampingin oleh malaikat Jibril ketika menghadapi sakratul maut. Makanya antum istiqamahin wudu itu. Jangan sampai kita batal, udah batal usahakan wudu lagi, batal wudu lagi agar sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian Nabi Musa melihat ada umat yang akhir zaman seperti itu. Kata Nabi Musa, ya Allah, faj'alhum ummati, jadikan mereka umat aku ya Allah. Kata Allah, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya
حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.